إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا يا رسول الله ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. وما حق الطريق يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. متفق علیہ. ہم ہی سے ہر کوئی کہتا ہے کہ رکھ نیچی نظر اپنی. ہم ہی سے ہر کوئی کہتا ہے کہ رکھ نیچی نظر اپنی. کوئی ان سے نہیں کہتا نہ نکلو تم آیا ہو کر. حاضرین جمعہ، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا، بڑائی و بزرگی، کبریائی، تمام قسم کی تعریفات و توصیفات اس خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے جس نے ہم اور آپ اس دنیا کے اندر پیدا کیا. بعد درود السلام کے گلدستے نچھاور ہوں تمام نبیوں پر، تمام رسولوں پر، بالخصوص نبوت کے آخری کڑی حبیب اللہ محب اللہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. آج کے اس خطبے میں پردے کے تعلق سے آپ کے سامنے کچھ بات کرنی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق بات کہنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سے پہلے میں عورتوں کے تعلق سے یہ بات بتاؤں کہ مسجد کے اندر آنے کی بڑی فضیلت ہے. بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ مسجد میں نہ تو نماز پڑھ سکتی ہیں عورتیں اور نہ ہی جمعہ قائم کر سکتی ہیں عورتیں. ایک مثال دیتا چلوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں نماز پانچوں وقت مسجد کے اندر آیا کرتی تھی. اور فضل کا معاملہ یہ ہے، عورتوں کی نقاب کا معاملہ یہ ہے کہ عورتیں جب نماز کے لیے آتی تھی تو راستے میں ان کی جو نقاب ہوتے تھے، ان کی جو دوپٹہ اور ان کے جسم کو چھپانے والے کپڑے ہوتے تھے، زمین سے گھسیٹتے ہوئے جاتے تھے. بعض عورتوں نے اللہ کے نبی سے سوال بھی کیا: اللہ کے نبی، اندھیرا رہتا ہے فجر کی نماز میں، ظہر عصر میں تو اجالا رہتا ہے، ہم اپنے کپڑے کو سمیٹ لیتے ہیں، اپنے نقاب اپنے برقعے کو سمیٹ لیتے ہیں، لیکن فجر کا جو معاملہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندھیرا رہتا ہے، جلس کا موقع رہتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت گندگیاں ہمارے کپڑوں میں لگ جاتی ہیں، ہمارے برقعے میں لگ جاتے ہیں، ہم کیا کریں؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں ان کپڑے کو کاٹنا نہیں ہے، ان کپڑے کو چھوٹا نہیں کرنا ہے، گندگیوں کو دھل لیا کرو. یہ عورتوں کا معاملہ ہے. اگر کوئی عورت یہ سوچتی ہے کہ نماز مسجد میں نہیں جانا چاہیے، جمعہ مسجد میں قائم نہیں ہوگی، تو وہ اپنے اس عقیدے کو نکالے، کیونکہ مسجد میں آنے کی جو حق مردوں کا ہے وہی حق عورتوں کا ہے. ہاں یہ اور بات ہے کہ عورتوں کی جو نماز ہے
वैसे मर्दों की नमाज है, कोई फर्क नहीं है। मर्द जैसे फर्ज नमाज मस्जिद में पढ़ते हैं, औरतें फर्ज नमाज उनके लिए अफजल है घरों में पढ़ना। औरतों के लिए फर्ज नमाज पढ़ना घरों में अफजल है, लेकिन मना नहीं है कि औरतें ना आए। आज पर्दे के ताल्लुक से कुरान करीम की एक आयत मैंने पढ़ी है। ये आयत कब नाजिल हुई? इस्लाम जब शुरू में फैला तो कुछ बदमाश किस्म के लोग रास्ते में खड़े हो जाते थे। कुछ ऐसे नौजवान होते थे जिनका पूरा टारगेट ये है कि औरतों को छेड़ना है। उस दौर के अंदर कुछ ऐसे लोग होते थे कि रास्ते में खड़े होते थे, और इब्तिदाई इस्लाम में शुरू जब इस्लाम फैला तो औरतों को कज़ाए हाजत के लिए अपने घरों से निकलकर आबादी के बाहर जाना पड़ता था। आज की तरह घर वॉशरूम नहीं थे कि बाहर ना निकलना पड़े वॉशरूम के लिए। औरतों को इस कज़ाए हाजत के लिए घरों से बाहर निकलना पड़ता था। तो बदमाश किस्म के जो लोग होते थे वो लोग रास्ते में बैठ कर औरतों को छेड़ा करते थे। तो अल्लाह ताला ने इस बुराई को रोकने के लिए, इस कमी को दूर करने के लिए, इस गलती को और इस गुनाह को मिटाने के लिए, इस बीमारी को मिटाने के लिए अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर आयत नाज़िल की। वो आयत क्या है? अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन, ऐ नबी आप अपने बीवियों से कह दीजिए, या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका, ऐ नबी आप अपने बीवियों से कह दीजिए, व बनातिका, ऐ नबी आप अपने बेटियों से कह दीजिए, वो निसाइल मुमिनीन, और ऐ नबी अपनी बीवियों के साथ साथ अपने बेटियों के साथ साथ उम्मत की तमाम मोमिनातों से खिताब फरमा दीजिए, तमाम औरतों से कह दीजिए, वो निसाइल मुमिनीन युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन, जब वो अपने घरों से अपनी जरूरियात को पूरा करने के लिए बाहर निकले तो अपने चेहरे पर दुपट्टा डाल लिया करे, अपने चेहरे पर नकाब ओढ़ लिया करे, ताकि ज़ालिका अदना अन युरफ़ना फला युज़ैन, ताकि पहचान हो सके कि ये मुसलमान घरों की बेटियां हैं, ये शहजादियां इज्जत घराने की शहजादियां हैं, ताकि पहचान हो सके कि मुसलमान घरों की बेटियां हैं, ताकि उनसे छेड़खानी कोई ना कर सके। लेकिन यहीं पर रुककर एक बात आपको बताना चाहता हूं, आज नकाब वालों को टारगेट क्यों किया जाता है? आज इनको क्यों छेड़ा जाता है? इसकी वजह क्या है? आप देखें, आज उन औरतों को उतना टारगेट नहीं बनाया जाता है जो पूरा स्क्वाड में चलती है, हाफ कपड़े पहन के चलती है, उनको उतना टारगेट नहीं बनाया जाता है। आज उन औरतों को टारगेट बनाया जा रहा है जो इस्लाम की शहजादियां हैं, जो शरीफ घरानों की लड़कियां हैं, जो नकाब में निकलती है, जो बुर्के में निकलती है, उनको टारगेट बनाया जाता है। लोगों की गंदी नजर उनके ऊपर क्यों? उसकी एक वजह कहीं ना कहीं जाके मिलती है कि आज हमारा बुर्का जो है, हमारा जो है नकाब जो है, ये इस्लामी तरीके का नहीं है, ये इस्लामी तरीके का नकाब नहीं है, इसलिए आज उनको टारगेट बनाया जाता है, लोग उन पर गंदी नजर रखते हैं। मैं आपको बताऊं कि जो इस्लामी तरीके नकाब होते हैं, इस नकाब का मतलब क्या है? आप तो अंदर एक कपड़ा पहनी हुई ना, आपके जिस्म को तो ढका हुआ है, बाहर से जो आप बुर्का ओढ़ती है वो किसी भी रंग का हो, कोई कैद नहीं, जरूरी नहीं वो काले का हो, अक्सर तो काला देखा जाता है, जरूरी नहीं हो। बाहर का लिबास ऐसा पहनो कि बाहर के लोग देखें तो घिन महसूस करें, दूर भागे। लेकिन आज मसला क्या है? अंदर खराब है लेकिन नकाब एक से एक डिजाइन का हो, हजारों का नकाब। और कुछ मसाले तो कुछ औरतों को मसला तो ये है, कपड़े से ज्यादा वो नकाब खरीदती है, ये नहीं होना चाहिए। बाहर का जो नकाब हो, जो आपको सर से नीचे तक ढांकना है, वो इतना गंदा हो कि बाहर के लोग देखें तो कितना घिन महसूस करो, और करीब आने की कोशिश ना करें, अंदर से तुम रहो अच्छी। तो ये नकाब के मसले पर मैंने एक थोड़ी सी बुनियादी बात बताई। जो मैंने आपके सामने हदीस पढ़ी है उसका तर्जुमा क्या है? हज़रत अबू सईद अल-खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इय्याकुम वल जुलूस फित तुक़ात। साहबा से कहा, मेरे साहबा मर्दों के ताल्लुक से, कि रास्ते में टोलियां बनाकर मत बैठो, 4 लोग 5 लोग 6 लोग 10 लोग टोलियां बनाकर, गिरोह बनाकर मत बैठो। क्यों? ये मकसद क्या होता है? इन नौजवानों का गिरोह बनाकर, टोलियां बनाकर बैठने का मकसद क्या होता है? बहन बेटियों को छेड़ने का मकसद। इल्ला माशाअल्लाह बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं, सबकी बातों नहीं करता हूं, लेकिन अक्सर उम्मन ये देखा जाता है, रास्ते से गुजरो तो नौजवानों की जुबान पर यही होगा, बस वही लड़की का मसाला। तो मैं कहता हूं कि टोलियां बनाकर, ये नबी की हदीस है
कि टोलियां बनाकर, गिरोह बनाकर हर जगह कोने कोने रास्ते पर खड़े होकर गुफ्तगू मत करो। ये कौन कह रहा है? जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं। साहबा से जब ये अल्लाह के नबी ने कहा तो साहबा ने अल्लाह के नबी से सवाल किया, क्या कहा? मालना मिन मजालिसिना बुद्दु नतहद्दसु फिया। आए अल्लाह के नबी, अगर हम रास्ते में नहीं बैठेंगे तो हमारा गुजर बसर नहीं हो सकता है। आए अल्लाह के नबी, हमें तो रास्ते में बैठना ही पड़ेगा। उसकी वजह क्या है? अल्लाह के नबी, हम रास्ते में बैठते हैं तो अपने सहाबा के दरमियान, अपने साथियों के दरमियान हम दीन की गुफ्तगू करते हैं। अल्लाह के नबी, जो सहाबा और जो हमारे साथियों में से जो दीन के मामले में कमजोर है, अल्लाह के नबी हम उनको दीन सिखलाते हैं। अल्लाह के नबी, आने जाने वालों को हम दीन का मसला बताते हैं। अल्लाह के नबी, हमें तो रास्ते में बैठना पड़ेगा। अल्लाह के नबी कहते हैं, फइदा अबीतुम इल्लल मजलिस फअदु तरीका कहो। ओ मेरे सहाबा, अगर तुम्हारा रास्ते में बैठने से नहीं चल सकता है, अगर तुमको बैठना है तो रास्ते का हक अदा कर दो। सहाबा पूछते हैं, अल्लाह के नबी, रास्ते का हक क्या है? वमा हक़्क़ु तरीक़ या रसूलल्लाह, ये रास्ते का हक क्या है? अल्लाह के नबी, हम तो अल्लाह के हकूकों को जानते हैं, हम तो बंदों के हुकूक को जानते हैं, लेकिन अल्लाह, ये रास्ते, अल्लाह के नबी, ये रास्ते का हक क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, गज़्ज़ुल बसर, निगाह को नीचे रख लो, निगाह को झुका के चलो। वकफ़ुल अज़ा, रास्ते में कोई तकलीफ दे चीज पड़ी हो जो आपको भी तकलीफ दे रही हो, आपके आने के बाद, आपके जाने के बाद और भी किसी को तकलीफ दे सकती है, उस तकलीफदार चीज को हटाकर साइड कर दो, किसी को तकलीफ ना पहुंचे। क्या पहली चीज? गज़्ज़ुल बसर व कफ़ुल अज़ा व रद्दुस सलाम, और सलाम का जवाब दो, सलाम को लौटाओ, और वल अम्रु बिल मारूफ व नह्यु अनिल मुनकर, रास्ते में अगर हो तो नेकी फैलाओ, दीन की बातें बताओ, लोगों को सही बात बताओ, और बुरे और गंदे चीजों से रोको। ये चार हुक्म अल्लाह के नबी ने रास्ते के ताल्लुक से अपने सहाबा को बताया। पहला हुक्म आपको मालूम, गज़्ज़ुल बसर बताया, निगाह को नीचे रखने का। ये तो नबी के फरमान है। आप कुरान करीम के सूरह नूर को उल्टेंगे, आप वहां देखेंगे अल्लाह ने मोमिन मर्दों और मोमिना औरतों को भी खिताब किया। फरमाया, कुल लिल मुमिनीना यग़ुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम व यहफ़ज़ू फुरूजहुम। अरे मोमिन मर्दों, अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने नबी से कहवा रहा है, अरे नबी आप कह दीजिए, अरे मोमिन मर्दों, कुल लिल मुमिनीना यग़ुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम, अपनी निगाहों को नीचे रखो। जब तुम रास्ते से चलो तो निगाहों का मकसद ये ना हो कि अजनबिया को देखे, गैर महरम औरतों को आप टकटकी निगाहों से देखे, ये मकसद ना हो। निगाहों को नीचे रखो, अपने निगाहों का ख्याल रखो, और वयहफ़ज़ू फुरूजहुम, शर्मगाह की हिफाजत करो। तुम्हारी शर्मगाह की हिफाजत सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी बीवियों से पूरी होगी, और किसी और से अगर तुम पूरा करते हो, अपने ख्वाहिशात को किसी और चीज के जरिए से पूरा करते हो, तो ये जान लो, ये आप अपने बीवी के हुकूक और अपने बीवी का हक मान लो। और अल्लाह ने बस नहीं किया यहाँ पे सिर्फ मर्दों को हुक्म दे के खामोश नहीं, उसी आयत के फौरन बाद, उसी आयत के बाद अल्लाह फरमाता है, वक़ुल लिल मुमिनाति यग़ुज़्ज़ुन मिन अब्सारिहिन्ना व यहफ़ज़्न फुरूजहुन्ना व ला युबदीन ज़ीनतहुन्ना इल्ला मा ज़हर मिन्हा। कहते हैं, क्या नबी आप मोमिना औरतों को हुक्म दें, मोमिना औरतों को भी खिताब कीजिए। अरे नबी, आप इस्लाम की तमाम मोमिना औरतों से कह दीजिए कि वो अपनी निगाहों को झुका के चले, और अपनी शर्मगाह की हिफाजत सिर्फ और सिर्फ अपने शौहर से पूरी करे, और तमाम लोगों से अपने शौहर की हिफाजत की जिम्मेदारी ले ले। वो अपनी ख्वाहिशात को पूरा करेंगे तो किससे? अपने शौहर के जरिए से। और फरमाया, वला युबदीना ज़ीनतहुन्ना इल्ला मा ज़हरा मिन्हा, और औरत बनाओ सिंगार करके, ज़ेबो ज़ीनत को जाहिर करके, क्रीम और पाउडर लगा करके, और नीचे से ऊपर सज करके वो मार्केट ना निकले। वला युबदीना ज़ीनतहुन्ना इल्ला मा ज़हरा मिन्हा, अपने ज़ेबो ज़ीनत को वो जाहिर न करे, वो खुशबू न लगाए। हाँ, खुशबू कहाँ लगाएगी? अपने शौहर के पास लगाएगी। हाँ, वो अपनी खूबसूरती को जाहिर करेगी, अपने शौहर के पास जाहिर करेगी। लेकिन आज मसला तो दूर है, आज मसला तो ये हो चुका है कि औरतें शौहर के पास अगर होती हैं तो उनकी जिस्मों से बदबू आ रही होती है, लेकिन वही औरतें जब अपने शौहर से शादी में जाती है या इसी तरीके से किसी और फंक्शन में जाती है तो पूरी सज धज के जाती है। मैं अपने औरतों से, अपनी बहनों से माजरत के साथ कहता हूँ,
इल्ला माशाअल्लाह अक्सर औरतों का ये मामला होता है कि बनाव श्रृंगार का जो मामला है वो शौहर के पास नहीं होता है, वो तो जो है शादियों के माहौल में होता है या किसी और फंक्शन में होता है। याद रखो, इस्लाम ने आपको बनाव श्रृंगार से मना नहीं किया है, लेकिन ये बनाव श्रृंगार आपको अपने शौहर के सामने करनी पड़ेगी। ये शौहर के साथ, ये शौहर का हक है। और याद रखो, कुरान करीम में आप देखेंगे सूरह अहज़ाब की, अगर औरतों को दुआ सुनो तो उसके तर्जमा और उसके मफहूम, उसके माना को तो पढ़ना चाहिए। एक तो सूरह नूर है और एक सूरह अहज़ाब। ये दो सूरतें ऐसी हैं कि अगर औरतें पढ़े उसके तफसीर और उसके माना और मफहूम को पढ़ते हुए गुजरे, इंशाअल्लाह उनकी तमाम मसले हल हो जाएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वक़रना फी बुयूतिकुन्ना वला तबररजना तबर्रुजल जाहिलिय्यतिल ऊला। ऐ औरतों, तुम अपने घरों को लाजिम पकड़ लो, तुम अपने घरों में ज़्यादातर रहा करो। क्यों? बनाओ ज़माने जाहिलियत की तरह बनाओ श्रृंगार करके तुम मार्केटों का महफिल मत बनो, उनकी जीनत मत बनो। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बताया कि ये जो औरतें निकलती हैं बनाओ श्रृंगार करके, आज मसला क्या है? मर्द बेचारा घर में होते हुए, शौहर घर में मौजूद है, लेकिन बीवी को मार्केट भेजता है। ये तयूसियत की अलामत है कि शौहर जो है घर में काम काज के लिए दूर गया तो मसाला अलग है, सबकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। आप घर में मौजूद है और आपकी भी मार्केट में आए, आपकी भी खरीदो फरोख्त करे, कितनी बड़ी तयूसियत की ये निशानी है। याद रखो, जो लोग तयूस हो चुके हैं, घर में बैठे हुए और अपने बीवी को मार्केट का रुख कराए, बीवी को सब्जी खरीदने के लिए भेजे, ये तयूस मैं नहीं कह रहा हूं, मेरे जुमले पर आपको नाराजगी की जरूरत नहीं है, मैं हदीस पढ़ के सुनाता हूं। तयूस का लफ्ज हदीस में आया है। आइए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं लक़द हर्रमल्लाहु अलैकुमुल जन्नह, अल्लाह ने सलासतुन, 3 लोगों पे जन्नत को हराम करार दिया है। 3 लोगों पर अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत को हराम करार दिया। वो 3 लोग कौन है? मुदमिनुल खम्र, जो हमेशा शराब पीता है, नशेड़ी जिसको कहते हैं। शराब में वो सारी चीजें आई जो एक आदमी, एक नौजवान लड़का हो या लड़कियों में नशा होती है, चाहे मर्द हो या औरतें, अगर नशा की जो आदी है, जो नशा करते हैं, अल्लाह के नबी कहते हैं कि वो जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते हैं। ये ड्रग्स, ये सिगरेट और ये बीवर, पता नहीं क्या क्या होता है, हमको तो नाम भी नहीं आता है। ये जितने सारी चीजें नशेड़ी वाली चीजें हैं, नशा पैदा करने वाली चीजें हैं, हुक्का होता पता नहीं क्या और पता नहीं क्या क्या फ्लेवर का होता है, उसमें नशे बोलते नहीं होते, इसमें तो मजा आता है। ये सारी चीजें नशे में दाखिल है। ये मकरू अकरू सारे रास्ते को छोड़ रास्ता निकालने की कोई गुंजाइश नहीं है। ये हराम है तो हराम है, और ये मुदमिन खबर में आता है, आदमी नशेड़ी है तो जन्नत के अंदर दाखिल नहीं हो सकता। ये पहले सबसे। और वल आकुल वालिदैन, माँ बाप को नाफरमान, माँ बाप को सताने वाला, माँ बाप को बुरा भला कहने वाला, माँ बाप के साथ बदतमीजी करने वाला, ये 2 लोग। और जो मैंने तयूस का लफ्ज इस्तेमाल किया और तयूसियत में मैंने जो बोला वो आखिरी टुकड़ा है, वो तयूस अल्लज़ी युकर्रिरु फीहिल खबर। अल्लाह के नबी कहते हैं, और तयूस आदमी जो घर में बैठा हो और उसकी बीवी मार्केट में जाए, जो घर में बैठा हो उसकी बीवी जो है महफिलों की ज़ीनत बने, वो तयूस है। और तयूस की निशानी यही है, घर में खुद बैठा होता है और मार्केट और बाजारों में उसकी बीवी जाके खुद भेजता है। ये 3 लोग हैं जो जन्नत के अंदर दाखिल नहीं हो सकते। लिहाजा इससे हम सबको बचना चाहिए। बात चली थी पर्दे के ताल्लुक से। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबी है, वो कहते हैं कि मैं अल्लाह के नबी से सवाल किया, सअलतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन नज़रिल फजअती। मैं अल्लाह के नबी से कहते हैं कि मैं अल्लाह के नबी से पूछा कि किसी अजनबिया औरत पर, किसी गैर में जो मेरे जायज नहीं है, उस पर मेरी निगाह अचानक पड़ जाए, क्या अचानक निगाह पड़ने का क्या मामला है? अल्लाह के नबी ने फरमाया फक़ाल इसलिए बसरत, अपनी निगाह को तुरंत फेर लो, अपनी निगाह को फौरन फेर लो, यही मामला है। और आप देखें औरतों के ताल्लुक से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साली के पास जाते हैं, हज़रत अस्मा बिन्त अबी बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के पास। आज तो मामला ये कि सालियों से मजाक हो रहा है, साली तो आधी घर वाली है, हम अपने जुबान से कहते हैं कि सालियों पर तो मेरा हक नहीं है। आज सालियों को हम बाइकों पर घुमाकर मार्केट कराते हैं,
اللہ کے نبی کا معاملہ دیکھو، اسما بنت ابی بکر جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے، اللہ کے نبی پہنچتے ہیں، ایک مرتبہ کا معاملہ ہے، حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے پاس باریک لباس پہن کر آ جاتی ہے، جسم کا کچھ حصہ دکھائی دیتا ہے، اللہ کے نبی فوراً اپنی نگاہ کو پھیر لیتے ہیں، میری بہنیں میری آواز کو سن رہی ہیں تو وہ بھی سنیں، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ وہ اسما کے کچھ حصے کا مجھے جب ظاہر پڑا میں نگاہ پھیرتا ہوں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اے اسما الجاریۃ اذا حاضت، جب ایک لڑکی بالغ ہو جائے، جب لڑکی جوان ہو جائے، اس کی جوانی کی نشانی ظاہر ہو جائے تو اللہ کے نبی کہتے ہیں اس عورت کے لیے اور اس لڑکی کے لیے، اس بالغہ کے لیے جائز نہیں کہ اس کے جسم کا کوئی حصہ دکھائی دے، ظاہر دے۔ آج باریک لباس پہنے جاتے ہیں، ایک باریک لباس ہوتا ہے اور ایک ایسا لباس ہوتا ہے، باریک تو نہیں ہوتا ہے، وہ جاڑا ہوتا ہے لیکن جسم سے ایسا چپکا ہوتا ہے کہ جسم کے آدھا دکھائی دیتے ہیں۔ یاد رکھو یہ اسی میں آتا ہے، اور آئیے اس پر ایک حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں، میری بہنیں کان کھول کر سنیں، اگر آپ کے یہاں ایسے معاملات ہیں کہ آپ کے لباس باریک ہے، آپ کے جسموں کا حصہ دکھائی دیتا ہے، یا باریک تو نہیں ہے لیکن آپ کے وہ لباس جو آپ پہنتی ہے اور آپ کے پہننے کے بعد آپ کے جسم سے وہ چپکا ہوتا ہے اور آپ کے آدھا دکھائی دیتے ہیں، معلوم پڑتے ہیں، تو یاد رکھو اللہ کے نبی کی اس حدیث کو، نساء کاسیات عاریات مومنات مائلات لا يدخلون الجنۃ ولا یجدن ریحا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں ایک دور ایسا آئے گا، ایک زمانہ ایسا آئے گا، ایک وقت ایسا آئے گا کہ عورتیں کپڑے پہننے کے باوجود بھی ننگی ہوگی، کپڑے پہننے کے باوجود بھی ننگی ہوگی، اور وہ مردوں کو اپنی طرف مائل کریں گی۔ وہ مردوں کو مقصد کیا ہوگا؟ باریک لباس پہننے کا مقصد کیا ہوگا؟ اور جسموں سے چپکا ہوا لباس پہننے کا مقصد یہ ہوگا کہ مردوں کو اپنی طرف مائل کرے تاکہ مرد ان کی طرف دیکھے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں لا یجدن ریحا، ایسی عورت جنت کو چھوڑیے جنت کی خوشبو تک نہیں پا سکتی ہے۔ میری بہنیں غور کریں، آج پردے کا نام و نشان نہیں ہے۔ گھر میں ہم ہوتی ہیں، دیور ہے، دیور آ رہا ہے، سامنے کھانا پروس رہی ہے، یا کوئی معاملہ جو گھر کا جوائنٹ فیملی ہو، وہاں دیور جیل سب لوگ مل کے ساتھ میں کھاتے ہیں، کیا دیور سے پردہ نہیں ہے؟ باہر سے زیادہ دیور سے پردہ ہے۔ کیوں؟ باہر کا آدمی آپ کو وقت پر مل سکتا ہے، دیور آپ کو ہمہ وقت مل سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، اللہ کے نبی دیور کے معاملے میں کیا بات ہے؟ دیور کے معاملے میں کیا حکم ہے؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں الحم الموت، یہ تو موت ہے۔ کیا پتا چلا؟ موت سے تعبیر ہے، دیور سے بھی پردہ ہے۔ اسی طریقے سے عورتیں جب گھر میں رہے، عورتیں جب گھروں کے اندر رہے، ہو سکتا ہے کسی کی جوائنٹ فیملی ہو، اچانک آ جاتا اتنا وہ ماحول نہ ہو بولنے بلانے کا، تو عورتوں کو ہمہ وقت چاہیے کہ اپنے سینے کو بند رکھیں، اپنے سینے کو، عورتیں اپنے سینے کو بند رکھیں۔ اور اسی طریقے سے بھانجا ہے، کیا بھانجے کے سامنے تم دوپٹے کو نکال دو گے؟ سینہ کھلا رہے گا؟ بھانجے سے پردہ اگر نہیں ہے، آپ کا بھتیجا ہے، اس سے آپ دوپٹے کو سائڈ میں رکھ کے کام کرو گے؟ نہیں، اتنا پردہ تو آپ کو ہر کسی سے کرنا ہے، یہاں تک کہ اپنے سسر سے بھی وہ پردہ کرنا۔ آپ کا سینہ کھلا رہے، کب شیطان کس کو بھڑکا دے، کتنے ایسے واقعات، یہاں تک کہ باپ اپنے بیٹے کو زرا کرتے ہوئے واقعات سننے کو ملے اور دیکھنے کو ملے، اخبارات آپ پڑھیے، بھائی بہن کے ساتھ زنا کر رہا ہے۔ تو شیطان، اسی لیے تو اسلام نے کہا ہے کہ 10 سال کے ہو جائے تو بستر کو الگ کر دو، اسی لیے کہا ہے، یہ حکم اسی لیے ہے کہ شیطان کب کسی کو بھڑکا دے، گرچہ کہ بھائی سے پردہ نہیں ہے لیکن بھائی کے سامنے آپ کے دوپٹے آپ کے سینے پہ نہ ہو۔ نہیں میری بہنوں، آپ کو پردہ کرنا ہوگا۔ اگر آپ پردہ نہیں کرتی ہیں تو یاد رکھو آپ جنت تو چھوڑی، جنت کی خوشبو تک نہیں مل سکتی ہے۔ اسی لیے نبی کے بیویوں کا حال سنو گی اب گھبرا جاؤ گی۔ سیرت کو کبھی پڑھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 2 بیویوں کے ساتھ موجود، حضرت ام سلمہ اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس موجود ہے۔ اتنے میں ایک صحابی عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، نابینا صحابی ہیں، یہ آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے ہیں، یہ نابینا صحابی ہے، ان کے آنکھوں کی بینائی چلی جا چکی ہے، یہ اندھے ہیں۔ اللہ کے نبی سے اجازت مانگتے کہ اللہ کے نبی کیا میں آ سکتا ہوں؟ اللہ کے نبی نے کہا اے ام سلمہ اور میمونہ تم لوگ پردے میں ہو جاؤ، اندر ہو جاؤ، ایک صحابی آ رہے ہیں۔
کون صحابی ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ عبداللہ بن مختوم ہے. ارے وہ نابینا صحابی جن کی آنکھوں سے نہیں دکھائی دیتا ہے. ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ہاں وہ نابینا ہے, آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے. اللہ کے نبی کی دونوں بیویاں کیا کہتی ہیں معلوم؟ اللہ کے نبی پھر پردہ کی کیا ضرورت ہے, وہ تھوڑی نہ ہمیں دیکھ سکتے, وہ تو آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے, پردے کی کیا ضرورت ہے. یاد رکھو اللہ کے نبی نے اپنی بیوی کو جب پیغام دیا فرمایا اے میمونہ اے ام سلمہ, وہ صحابی آنے والے عبداللہ بن مکتوم نابینا ہے, نہیں دیکھ سکتے, کیا تم بھی نہیں دیکھ سکتی ہو؟ کیا تم انہیں نہیں دیکھ سکتی ہو؟ پردے سے ہو جاؤ. ایک عورت نابینا سے بھی پردہ کرے گی, ایک عورت نابینا سے بھی پردہ کرے گی. جو اندھے ہوتے ہیں ان سے بھی ان کو پردہ کرنا ہے. لہذا پردے کی ضرورت ہے. امت کے اندر آج جو برائیاں ہو رہی ہیں, مرتد لڑکیاں ہو رہی ہیں, عالمہ لڑکیاں جو قرآن و حدیث کو پڑھنے کے بعد, بخاری اور مسلم پڑھنے کے بعد وہ مرتد ہو رہی ہے, غیروں کے ساتھ ان کا عشق لفیر چل رہا ہے, غیروں کے ساتھ جو غیر مسلم ہے ان سے عالمہ لڑکیوں کا کانٹیکٹ ہے. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, آپ ریسرچ کریں آپ کو معلوم پڑے گا. کیوں؟ ماحول نہیں ہوتا ہے, یا وقت پر شادی کا معاملہ ہوتا ہے. 25 سال 33 سال 28 سال کی ہمارے گھروں کی بیٹیاں ہو جاتی ہے, اور ہم پڑھائی کے نام پر اور اچھے رشتے کے نام پر اور اچھے خاندان کے نام پر, چلیے دیکھیے کوئی بات نہیں, لیکن اگر کوئی صرف شادی کے معاملے میں یہی دیکھا جاتا ہے تنخواہ, بچے کا لڑکے کا تنخواہ کیا ہے. اگر وہی چیز اس کی سیرت کو دیکھو تو بہت سے ایسے رشتے آپ کو ملے گی. کتنی ایسی لڑکیاں ہیں جو رشتے کو تلاش میں ہے, جو 25 سال 33 سال کی ہو چکی ہے, اچھے رشتے میں ان کو ان کے گھر والے جو ہے اچھی سیلری والے کو ڈھونڈتے ہیں, نہیں ملنے پر بعد میں وہی لڑکیاں مرتد ہوتی ہیں, بعد میں وہی لڑکیوں سے گناہ ہو جاتے ہیں. اس کے ذمہ دار ماں باپ ہیں اور پردہ کا بھی ماحول. اس لیے پردے کی ضرورت ہے. اگر ہمارے امت کے اندر, اگر ہمارے گھروں کے اندر پردے کا ماحول نہیں ہوگا تو برائیاں خود بخود بڑھتی چلی جائے گی. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم پردہ کریں. میں اپنی ماں اور بہنوں سے بھی کہوں گا کہ پردے کی بہت ہی ضرورت ہے. قیامت کے دن یہ آپ کہ آپ کے دل, آپ کے سینے, آپ کے ہاتھ, ان ساری چیزوں سے حساب ہوگا. میں ایک حدیث پڑھ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں العینان تزنیان وزناہما, یہ جو اللہ رب العالمین نے دو آنکھ دی ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے. آپ اندھوں سے پوچھئے جن کے پاس آنکھ نہیں ہے, جو دنیا کی رنگینوں کو نہیں دیکھ پاتے, ان سے پوچھئے کہ آنکھ کی کتنی بڑی قیمت ہے. پوری دولت ایک طرف رکھ دو اور اگر بینائی نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ آنکھ بھی زنا کرتے ہیں. ان کا زنا کیا ہے؟ النظر, گندی چیزوں کو دیکھنا. میں اپنے نوجوان بھائیوں سے بھی کہوں گا کہ آپ کے اوپر بھی پردے لازم ہیں. ہم اپنے گھروں کے اندر اپنے بہنوں کے سامنے, اپنے بڑی لوگوں کے سامنے, گھروں میں جو ہوتی ہیں ان کے سامنے ہاتھ جو ہے کپڑے پہنتے ہیں, اور جب نہانا ہوتا اپنے پورے چیسٹ کو دکھاتے ہیں. یہ سب پردہ ہے. آپ کے اوپر بھی پردہ ہے, آپ کے گھٹنے سے لے کے یہاں تک پردہ ہے. یہ لہذا اس کا بھی خیال رکھیں. تو اللہ کے نبی کہتے ہیں العینان تزنیان وزناہما, یہ دو آنکھیں ہیں, یہ دو آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں. ان کا زنا کیا ہے؟ گندی چیزوں کو دیکھنا. والیدان تزنیان وزناہما البطش, اور یہ دو ہاتھ اللہ نے جو دی ہیں یہ ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں. ان کا زنا کیا ہے؟ گندی چیزوں کو پکڑنا. والرجلان تزنیان وزناہما, یہ جو پیر ہیں, جو اللہ نے جو دو پیر دیے ہیں, جو جس سے ہم چلتے ہیں, کاروبار کرتے ہیں, یہ پیر بھی زنا کرتے ہیں. ان کا زنا کیا؟ المشی, گندی محفلوں میں جانا. اور اسی طریقے سے وزن اللسان المنطق, اللہ نے زبان دیا ہے, زبان بھی زنا کرتے ہیں. ان کا زنا کیا ہے؟ ان کا زنا یہی ہے کہ گندی باتوں کو زبان سے نکالنا. پردے کے تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے تھی, اور بھی باتیں ہیں لیکن وقت ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پردے کی حفاظت ہماری امت مسلمان کے اندر پیدا کر دے. اللہ تعالیٰ ہماری وہ بہنیں جو پردے کے تعلق سے بہت ہی کمزور ہے, یا ان کا کچھ عقیدہ یہ ہے کہ ہمیں قید کیا جاتا ہے, اللہ تعالیٰ ان کے سے عقیدے کو اور ان کے سے ذہنی بیماری کو دور کر دے. اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کا ماحول صحیح کر دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.